बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है कि जो आप मकई बीजते हैं जानवरों के लिए, भैंसों के लिए चारा बीजते हैं, उसमें 1 एकड़ में कितना बीज डालना चाहिए, और जो ज्वार आजकल बीज रहे हैं उसका 1 एकड़ में कितना बीज डालना चाहिए। ये तकरीबन मेरे इलाके में जो सिस्टम चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यकीन करो, काफ़ी पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके पास ज़मीनें भी बहुत ज़्यादा हैं और वो दूसरों से पूछते फिरते हैं कि हमने 1 एकड़ ज्वार बीजनी है, कितना बीज डालें, यार हमने मक्की बीजनी है, कितना बीज डालें। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये पढ़े लिखों का ये हाल है तो जो अनपढ़ आदमी का क्या हाल होगा। वो खुशकिस्मत लोग हैं जो अनपढ़ हैं और जिनकी याददाश्त बहुत तेज़ है। जो आजकल भी मिल रहे हैं, दुकान से मिल रहे हैं, ख़ासकर वो ऐसे हैं कि जैसे अगर 1 एकड़ में आप 40 किलो मक्की का बीज डाल रहे हैं तो ये ज़हन में रखें कि जो 5 किलो बीज है वो नहीं उगेगा, वो बीज ठीक नहीं होगा, वो मरा हुआ होगा, वो ख़त्म हुआ होगा। तो लिहाजा हमें चाहिए कि 1 एकड़ में जो बीज हमने मक्की का डालना है चारा के लिए, जो हम पट्ठे बीजते हैं, वो 45 केजी वो डालें, और जो ज्वार है वो हमने डालनी है 10 किलो 1 एकड़ में। तो वो 10 की बजाय आप 12 किलो डालें, क्योंकि मैंने काफ़ी देखा है, पिछले साल मैंने खुद ज्वार बीजी है और उसका मैंने रिज़ल्ट लिया है, वो मज़ा नहीं आया। एक तो जो बीज होता है वो नाकस होता है, जब ख़रीदने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गारंटी दे देते हैं। एक जो दूसरी खामी है, वो जो हमारी ज़मीनें हैं वो बीज रख लेती हैं, बाज़ बीज उगते ही नहीं हैं। उसको आप मरा हुआ बीज कह लें या उसको जो भी आपने नाम देना है आप वो नाम दे लें। लिहाजा 1 कनाल में जो ज्वार का बीज है वो 2 किलो आप डालें, और जो 1 कनाल में मक्की का बीज है चारे के लिए वो आपने 5 की बजाय 6 किलो डालना है। जो ज्वार आपने पकानी है, बीज बनाना है, वो आपने 1 कनाल में 1 किलो डालना है, और जो आपने मक्की, देसी मक्की की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपने पकानी है खाने के लिए, इंसानों के लिए ख़ासकर, तो वो आपने 5 किलो की बजाय आपने 3 किलो डालनी है 1 कनाल में। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, जो हमारे इलाके में जो बात है, मैं वो जो जिसके ऊपर मैंने खुद अमल किया है उसको हम कहते हैं, जिन्हों असी पंजाबी च कहने हैं भी विचों चोना कर लिया जाए। जदों भी असी मकई बीजने आए, पकावी मकई बीजने हैं, जिहड़ी असी छलियां पका के उनका बीज बनाने हैं तो फिर अगे सेल करने हैं, वो असी अगर 3 किलो 1 कनाल च पाने हैं तो उस दे बावजूद भी उनदे विचों असी ਜਿਹੜੇ पट्ठे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ थोड़े थोड़े ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਲਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਔਰ ਮੋਟੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟਾਂਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। बीज ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ बीज ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਕਿਲੋ ਇਸ ਨੀਅਤ ਤੇ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਚੋਣੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਂਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਪਾਈਦਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ VIP ਬੀਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਲੀਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜ ਵੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਛੱਲੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਛੱਲੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਛਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਵਾਰ ਦਾ ਬੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਕਾਵੀਂ ਮਕਈ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਵੀਏ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੰਦ ਘਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਘਰ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੰਦ ਘਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰੋ ਮਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਬੀਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਬੀਜ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਧੇ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮਕਈ ਪਕਾਵੀਂ ਗੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬੀ ਖਰੀਦਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਰ ਮਿੱਠੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਅਗਰ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਉਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੈਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੁਪਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸੀਲ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਸੀਲ ਲਾ ਕੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਦਾ ਬੀ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਓ, ਅਤੇ 1 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਕਈ ਦਾ ਬੀ ਹੈ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ 6 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਬੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛੰਡ ਫੂਕ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਜ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਜਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਛੰਡਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪੱਖੇ 'ਤੇ, ਉਹ ਬੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਪਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ 1 ਕਨਾਲ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜਵਾਰ ਦਾ, ਅਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਮਕਈ ਦਾ ਬੀਜ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਦਾਸ਼ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।